Shatvik, గుడ్ మార్నింగ్. good morning. Video కనిపిస్తుందా? కనపడుతుంది సార్. ఓకే, నిన్న ప్రాబ్లం అయింది ఏదో చూద్దాం. ఒకవేళ ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ కట్ అయితే జూమ్ లింక్ పంపిస్తాను, జూమ్ లో జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఓకే. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పర్లేదు. ఓకేనా? ఓకేనమ్మా. In yesterday class, you are going to discuss properties of the matter. You say yes or no? Yes, sir. Properties of the matter. So, what is the first property of matter? Packing Packing of atom. Packing of atom. So, in solids, atoms are close to each other. Atoms are closely packed or rigidly packed. In liquids, in gases, atoms are some loosely bonded. Some loosely bonded. So, what about second property of matter? Internuclear distance. Internuclear distance or interatomic distance or intermolecular distance. Atom to atom distance. So, in solids, interatomic distance or internuclear distance is very less. Why? Why? Because there is no space between them. Yes, because there is no very small space in between the atom to atom. Okay now. So what about liquid? In atom to atom, small internuclear distance is available when compared to solid. Okay now. So that's why here the internuclear distance is less. Here very less. Here less. But what about gases? Very more. Internuclear distance is very more. What about attractions in solids? What about attractions? More. In solids, what about attraction? More. Yes. More. Solids, in solids, attractions are more. Why? Why? Because there is no space. Yes. No space. Because the internuclear distance is very less. That's why attractions is very more. Attractions is very more. Here, attractions are less in liquids. So in gases, very less. Okay, now this is the attractions. What about the fourth property? Shape. So my question is, solids having definite shape? Yes. Solids having definite shape? Yes. Solids having fixed shape because the atoms are rigid to each other. For example, this is the marker. In this marker, atoms are closely packed, atoms are rigidly packed. That's why this marker is very stronger and it have some space. Sorry, it have some shape. Okay, now this is the marker shape. So finally concluded that solids have definite shape. Definite shape. Is yes or no? Solids having definite shape or fixed shape. Or fixed shape. Fixed shape. But what about liquid? Liquids having definite shape? No definite shape. No definite shape. Why? Take the shape of the container. Yes. Shape of the liquid is mainly depends upon the shape of the container. For suppose the liquid taken in a circle type of vessel, in this type the shape of the liquid is circle. For suppose liquid is taken in glass, the shape of the liquid is glass shape. For example, liquid taken in a rectangle shape container, the liquid shape is rectangular shape. For suppose liquid taken in a bottle,
bottle. The shape of the liquid is bottle shape. Okay now. So mainly the shape of the liquid is depends upon the container. Depends upon the container. Okay, the shape of the liquid is mainly depends upon the container. So what about gas? What about gas, Nana? What about gas? Gases No. also having no definite shape. For suppose gas is taken in a gas cylinder. Gas cylinder, the shape of the gas is cylindrical shape. Shape of the gas Yes. is cylindrical shape. Okay, now. Cylindrical For shape. suppose gas is taken in a large tanker, the shape of the gas is tanker shape. Okay, ma'am. Tanker shape. So finally concluded that shape of the solid is fixed and shape of the liquid and gas is not fixed. That means shape of the gas is definite. So but liquid and gas no definite shape. Not No shape. definite shape. So what Definite about shape. volume, Nana? What is the fifth property? Volume. Volume. So solid having fixed value. Solid having Yes. fixed value. Yes, sir. చూద్దాం 31st చూద్దాం సారీ నాన్న ఓకే సాలిడ్ what about the next property volume nana what about the next property volume so solid having fixed value solid having fixed value Yes, sir. yes it is a definite value definite means fixed nana definite value solid having definite value what about liquid No what about definite liquid nana no No definite definite uh, volume. so for example for suppose no definite value no definite value but one thing is remember you know for example if you take the water in the glass 100 ml of water taken in a glass 100 ml of water taken in a glass okay na so 100 ml of water ను మనం అనదర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లోకి లేదా అనదర్ బీకర్ లోకి మనం ట్రావెల్ అంటే పాస్ ఆన్ చేసినప్పుడు అంటే వేరే బీకర్ లోకి మనం తీసుకున్నప్పుడు వేరే బీకర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుందా No. టోటల్ వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుందా చేంజ్ అవుతుంది అవ్వదు. చేంజ్ అవనప్పుడు నువ్వు చేంజ్ కదా అంటే వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది వాల్యూమ్ ఈజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ బట్ నువ్వేమన్నావు వాల్యూమ్ ఈజ్ నో డిఫైనెడ్ వాల్యూమ్ అన్నావు అంటే వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది అన్నావు సార్ నువ్వేమన్నా వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతున్నావు అంటే బీకర్ లోంచి ఇంకో బీకర్ లోకి వాటర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు సార్ చాలా మైన్యూట్ లెవెల్ కొన్ని డ్రాప్స్ ఉండిపోతాయి కదా సార్ ఎంతో కొంత లాస్ అవుతుంది కదా సార్ అంటావు అనొచ్చు నో ప్రాబ్లం బట్ ఆ ఫ్రాక్షనల్ లెవెల్లో ఉన్న ఆ వాల్యూమ్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం అంటే వెన్ కంపేర్ టు చూడండి టోటల్ చూడమ్మా లిజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద కంటైనర్ దిస్ ఇస్ ద టోటల్ వాల్యూమ్ this is the total volume this is the one drop of volume chudama the volume listen carefully the volume occupied by the one water molecule is neglected when compared to total volume occupied by the gas molecule have you got my point Yes, sir. one gas molecule or one water molecule the volume occupied by the one water molecule is neglected when compared to total volume occupied by the remaining water molecules even one drop of water contain lakhs of water molecules lakhs not only thousands lakhs of water molecules have you got my point what is the structure of water what is the formula of water H2O H2O Two. okay now H2O even one drop of water contains lakhs of H2O molecules have you got my point one drop one H2O molecule not there okay now even one drop of water contains lakhs of water molecule so that's why volume occupied by the one water molecule is neglected when compared to volume occupied by the remaining total volume occupied by the remaining water molecule simple enough volume occupied by the one water molecule is neglected total volume occupied by the గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అంటే టోటల్ వాల్యూమ్ ఎక్కువగా ఉండేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం చిన్న నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు స్వీట్స్ అంటే ఇష్టం మీ మమ్మీ కేజీ స్వీట్స్ తెచ్చారు కేజీ స్వీట్స్ ఎవరి కోసం చుట్టాల కోసం తీసుకొచ్చారు అప్పుడు అందులో నువ్వు మీ మమ్మీని తెలియకుండా ఒక స్వీట్ తిన్నావు ఒక స్వీట్ తింటే మీ మమ్మీని మీ దర్శరిగా జనరల్ గా
పోతే పోయింది, జస్ట్ ఒక స్వీట్ కదా, రిమైనింగ్ స్వీట్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే రిమైనింగ్ స్వీట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఆ సింగిల్ స్వీట్ అనేది నెగ్లిజిబుల్. ఇస్ ఎస్ ఆర్ నో? ఓకేనా? సో దట్స్ వై తను అలా అని రిమైనింగ్ అన్ని తినేస్తే స్వీట్స్ అని అయిపోతాయి అంటే మనం అలా ఓవర్ థింక్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే ఎర్రర్ ఏదైనా కూడా ఒక స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ లో వస్తుంది ఎర్రర్. ఓకేనా? అది ఫ్యూచర్ లో ల్యాబ్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ దట్ మీన్స్ సాలిడ్ హ్యావింగ్ డిఫైనెడ్ వాల్యూమ్, liquid having definite value. Yes or no? Definite value. No definite value కాదు. So but చూడు, solid having definite shape, definite value. Okay na? What about liquid అన్న? What about liquid? No definite shape. No definite No shape definite. but have a definite value. No definite shape but have a definite value. Have you got my point? నువ్వు ఫస్ట్ నో డిఫైనెడ్ వాల్యూమ్ అన్నావు, బట్ లిక్విడ్స్ హ్యావింగ్ నో డిఫైనెడ్ షేప్, లిక్విడ్స్ హ్యావింగ్ నో డిఫైనెడ్ షేప్ బట్ డిఫైనెడ్ వాల్యూమ్. హ్యావ్ యు గాట్ మై పాయింట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, సాలిడ్స్ హ్యావింగ్ డిఫైనెడ్ షేప్ బట్ నాట్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్. సారీ, Volume. ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్. సారీ, డిఫైనెడ్ షేప్ అండ్ డిఫైనెడ్ వాల్యూమ్. ఓకే. వాట్ అబౌట్ గ్యాస్ అన్న? What about gas? They have a neither definite shape nor definite value. They have a neither definite shape nor definite value. Neither definite shape nor definite value. Okay ma? Gases are, మన బోర్డు కనిపిస్తుందా నీకు? ఓకే. gases are neither definite shape nor definite volume, not defined. So these are the first 5 properties. What is the first property? Packing of atoms. Second property, intermolecular distance or internuclear distance. Third property, attraction. Fourth property, shape. Fifth property, volume. So next very very important property is diffusion. What Anna? Diffusion. What is diffusion Anna? Any idea about that? No sir. No na? Okay. For example మీ పక్కింట్లో చికెన్ ఉండాలన్నా, మీ పక్కింట్లో ఏం చేశారు? చికెన్ కుక్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చికెన్ కుక్ చేస్తున్న తెలుస్తుందా? నీకు తెలుస్తుందా చికెన్ కుక్ చేసినట్టు? ఏ విధంగా తెలుస్తుంది? వాళ్ళు చికెన్? ఎస్, వెరీ గుడ్. కెమిస్ట్రీలో మనం స్మెల్ అనం. ఏమంటాం? కెమిస్ట్రీలో మనం స్మెల్ ఏమంటాం అంటే, అన్న ఆర్డర్. ఏమంటాం? ఆర్డర్ అంటే నాట్ ఆర్డర్. వాట్ ఈస్ ఆర్డర్? ఎప్పుడైనా నేను ఆర్డర్ అని అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? స్మెల్ అని. ఓకేనా? ఓకేనా? సో ఇన్ కెమిస్ట్రీ స్మెల్ ఆర్డర్ అన్న. స్మెల్ ఈస్ ఆర్డర్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. What is the sixth property Nana? Sixth one, diffusion. Okay na? Simple na? Okay. What is diffusion? Diffusion is nothing but spreading of molecules from one place to another place. Spreading of molecules from one place to another place is called diffusion. Have you got my point? What is diffusion? Spreading of chicken molecule. Spreading of chicken molecule from neighboring house to our house. It is called diffusion. But diffusion and diffusion are రాయకూడదు. నువ్వు చికెన్ అని రాయకూడదు. ఏం రాయాలి? Diffusion is nothing but spreading of molecules from one place to another place. Have you got my point? So my question is, when compared to solids, liquids and gases, which is having more diffusion property? Gas. Yes. Gases, diffusion of gases is more than diffusion of liquid, is more than diffusion of
solids. Solid. Okay now. So why the gas is having more diffusion property? Why the gas is having more diffusion property? It has it spreads all over the room. Why it is spreading? ఎందుకు స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి? Molecules are far away. Yes, that is the major thing. The internuclear distance in between the molecules are very more. The attractions will be very less. The attractions will be very less. That's why molecules are easy to escape from one place to another place. Have you got my point? But what about in gases? In solids, molecules are rigid to each other. Molecules are close to each other. That's why అక్కడ మనం మూమెంటమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మనకి అబ్జర్వ్ చేయలేం. ఓకేనా? అంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకేనా? సో దాట్స్ వై ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ డిఫ్యూజన్ ప్రాపర్టీ ఇస్ వెరీ లెస్. ఓకేనా? సో స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మార్కర్ తీసుకున్నాను, వాటర్ తీసుకున్నాను, పర్ఫ్యూమ్ తీసుకున్నాను. ఏది ఈజీగా ఏది స్ప్రెడ్ అవుతుంది? పర్ఫ్యూమ్. మనం రూమ్ లో కార్నర్ లో మనం పర్ఫ్యూమ్ స్ప్రే చేస్తే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో రూమ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అదే ఒక రూమ్ కార్నర్ లో వాటర్ పోర్ చేస్తాం, వాటర్ గ్రౌండ్ మీద పోర్ చేస్తాం, అప్పుడేమవుతుంది? వాటర్ స్ప్రెడ్ అవుతుందా? స్ప్రెడ్ అవుతుంది. బట్ వెన్ కంపేర్ టు గ్యాస్ ఇట్ స్లోలీ స్ప్రెడ్డింగ్. మై పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సెన్సెస్ తీసుకున్నాం మనం, అంటే అగరబత్తి తీసుకున్నాం. అగరబత్తి తీసుకుని మనం ఏం చేస్తాం? దాన్ని వెలిగించాం అగరబత్తి. సో అది ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుందా లేదా? దాని వ్యాపర్స్ ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాస్మిన్ ఫ్లవర్స్, ఎవరైనా జాస్మిన్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, లేడీస్ ఫ్లవర్స్, మనకి ఈజీగా స్మెల్ వస్తుందా? అవునాగా? అంటే సింపుల్ గా ఏం చెప్పొచ్చు? స్ప్రెడ్డింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫ్యూజన్. వాడు ఎగ్జామ్ అంటాడు, అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ which is easily diffuse అంటాడు. which is easily diffuse. For example, sand, water, ఓకేనమ్మా, ఎయిర్, none. ఏమంటారు? among the following which is easily diffused? ఎయిర్. బట్ ఎగ్జామ్ లో ఇంత ఈజీగా క్వశ్చన్ అడగాడు. ఓకేనా? ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ అడగాడు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నువ్వు చూడాల్సింది శాండ్ ఈజ్ సాలిడ్, H2 is liquid, air is gas. So that's why gas is easily diffused. ఈ క్వశ్చన్ చేంజ్ చేసి అడుగుతాను చూడు, చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CO2 NH3. Among the following CO3 NH3 and CO and NO2, among the following which is easily diffused అంటాడు. You don't know because this is also gas, this is also gas, this is also gas, this is also gas. Have you got my point? సో అన్ని సేమ్ స్టేట్ లో ఉండేటప్పుడు మన డిఫ్యూజన్ ప్రాపర్టీని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా మ్యామ్? సో దిస్ ఈస్ ద ఐఐటీలో కానీ ఎంసెట్ లో కానీ జేఈని ఒప్పటి రాసినా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నీట్ ఎగ్జామ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఓకేనా? సో హౌ టు కాలిక్యులేట్ ద డిఫ్యూజన్ వాల్యూస్? లెట్ us see అన్న. ఓకేనా? లెట్ us see. For example, one thing is remember, diffusion property is mainly depends upon molecular mass. Diffusion property is inversely proportional to molecular mass. Okay, na? Diffusion property is inversely proportional to molecular mass. Okay, na? Molecular mass means weight, atomic weight or molecular weight, nana. Okay, na? For example, so molecular mass of the substance is more. Molecular mass of the substance is more means that molecule having less diffusion property. Have you got my point? Molecular mass of the substance is very more, very high. That means on that case the particular element diffusion property is very less. Both are inversely proportional. For the better understanding, for example, ఒక సన్నగా ఉన్న పర్సన్ ని ఒక లావుగా ఉన్న పర్సన్ కి రన్నింగ్ రేస్ పెట్టాం, ఎవరు గెలుస్తారు?
వై? ఎందుకంటే సన్నగా ఉన్నవాడికి వెయిట్ తక్కువగా ఉంటుంది, చాలా ఫాస్ట్ గా రన్ చేస్తాడు. అంటే ఏంటి, సన్నగా ఉన్నాడు వాడు రన్నింగ్ రేస్ ఏంటి, సన్నగా ఉన్నాడంటే వెయిట్ తక్కువ ఉండటం వల్ల, వాడు వెయిట్ తక్కువ ఉండటం వల్ల వాడు తొందరగా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి స్ప్రెడ్ అయ్యాడు. అర్థవుతుందనా? అంటే అంటే మాలిక్యులర్ మాస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అటామిక్ డిఫ్యూజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, H2O ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CO2 నెక్స్ట్ అండ్ CO2 ప్లస్ NH, లేదా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత సింపుల్ టు హార్డ్ వెళ్దాం. ఓకేనా? సింపుల్ టు హార్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH4 అండ్ అమ్మోనియా. సో కార్బన్ అటామిక్ మాస్, హౌ మచ్? కార్బన్ అటామిక్ మాస్, Sir? కార్బన్ అటామిక్ మాస్ అంటారా? అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ 1. నైట్రోజన్, ఇవన్నీ 6th క్లాస్ లో నేర్చుకోవాలి. యూ డోంట్ నో అసలు అటామిక్ మాసెస్ రావా నీకు? ఒరే అలాగైతే మన 6th క్లాస్కి వెళ్ళాలి. నువ్వు రేపు వచ్చేటప్పటికి సాత్విక్ ఏం చేస్తావు అంటే, చూడు రేపు వచ్చేటప్పుడు నీ హోంవర్క్ ఏంటంటే 1 to 30 ఎలిమెంట్స్ అటామిక్ నెంబర్, ఓకేనమ్మా, అటామిక్ మాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకురావాలి. ఓకేనా? రేపు వచ్చే బైహార్ట్ చేసి వస్తావా? ఒక ట్రిక్ చెప్తాను చూడు, ట్రిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ అటామిక్ నంబర్ హైడ్రోజన్ అటామిక్ నంబర్ 1. హీలియం సాత్విక్, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? చూడమ్మా, ఇక్కడ ఈ క్లాస్ గుర్తుపెట్టుకో. ఓకేనా? దీన్ని రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను కొన్ని అటామిక్ నంబర్స్, అటామిక్ వెయిట్స్ రాస్తాను, బై హార్ట్ చేయి. ఓకేనా? నువ్వు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది దీని కంటిన్యూషన్ రాయకు, వేరే పేపర్లో రాసుకో. ఓకేనా? అవి బేసిక్స్, అవి రావాలి కెమిస్ట్రీలో. అవి రాకుండా నువ్వు మనం 7th క్లాస్ చదవలేము. ఓకేనా? ఓకే, అటామిక్ నెంబర్స్, అటామిక్ వెయిట్స్ ఒక 10 చెప్తాను ఈరోజు. ఓకేనా? ఈరోజు ఒక 10 చెప్తాను, రిమైనింగ్ 10 రేపు నేర్చుకో. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే, అంటే అన్ని చెప్తే మళ్ళీ క్లాస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అవసరం చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా, ఫస్ట్ అంటే సీరియల్ నెంబర్, నెక్స్ట్ వన్ ఎలిమెంట్, నెక్స్ట్ వన్ అటామిక్ నంబర్, నోట్ చేసుకో, అటామిక్ నంబర్, నెక్స్ట్ వన్ మాస్ నెంబర్ అన్న. ఓకేనా? సో మాస్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డినోటెడ్ యాజ్ లెటర్ ఏ అన్న. మాస్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డినోటెడ్ యాజ్ లెటర్ ఏ. నోట్ చేస్తున్నావా? అటామిక్ నంబర్ డినోటెడ్ యాజ్ లెటర్ జెడ్. ఓకేనా? సో నీకు తెలుసు ఈ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్ హైడ్రోజన్. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ అటామిక్ నంబర్ 1. ఓకేనా? మాస్ నంబర్ 1. దిస్ టోటల్ మాస్ నంబర్స్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్. 100% బై హార్ట్ చేయాలి. కెమిస్ట్రీలో అటామిక్ నంబరు, మాస్ నెంబర్ రాకపోతే నువ్వేం చేయలేదు. లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ అవుతాయి. 1 to 30 ఎలిమెంట్స్ అటామిక్ నంబర్స్ మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. క్లాస్ లో మీ సార్ చెప్పలేదా మీకు? చెప్పుంటారు, నువ్వు వినలేదు. ఓకేనా? సో హైడ్రోజన్ అన్న. సెకండ్ వన్ ఏంటి? హీలియం అటామిక్ నెంబర్ అన్న 2. అటామిక్ మాస్ హీలియం అటామిక్ మాస్ 2. నెక్స్ట్ హీలియం తర్వాత లిథియం. హీలియం అటామిక్ మాస్ 4 అన్న. అటామిక్ నెంబర్ 2. లిథియం అటామిక్ నెంబర్ అన్న 3. అటామిక్ మాస్ 7. అటామిక్ మాస్ 7. 4 హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం. నెక్స్ట్ వన్ బెరీలియం. LiUm వస్తుంది, LyM వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం, ఏదైనా ఒకటే. బెరీలియం, LiUm. బెరీలియం అటామిక్ నంబర్ 4.
mass number 8, mass number 8. Okay, ma'am. Fifth one, boron, atomic number 5, boron. So atomic number 5, mass number 11, 11 ma'am. So carbon, sixth atomic number, carbon, carbon. Carbon atomic number 6, mass number 12, 12. Okay, so just observe the trend ma'am. Here 2 is the even number. Okay ma'am. 2 is the even number, 4 is the even number, 6 is the even number. This is sir no. Yes, How to sir. remember అనేది చెప్తున్నాను. సో ఈవెన్ నెంబర్ వస్తే మనం ఏం చేయాలి, అటామిక్ నెంబర్ డబుల్ చేయాలి, డబుల్ సరిపోయిందా. మాస్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ వస్తే అటామిక్ నెంబర్ డబుల్ చేస్తే అది మాస్ నెంబర్ వస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ షార్ట్ కట్, అన్నిటికి కాదు కొన్నిటికి, ఎక్సెప్షన్ చాలా ఉన్నాయి. ఇది మన కన్వీనియన్స్ కోసం నేను చెప్తున్నాను, నీకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. బట్ దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ మెథడ్, బట్ అవర్ కన్వీనియన్స్, నీకు ఈజీగా గుర్తుండడానికి ఒక షార్ట్ కట్. ఓకేనా, సో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే డబుల్ చేస్తా, కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఎక్సెప్షన్ కూడా నేను చెప్తాను. సో ఇదేంటి ఆడ్ నెంబర్ కదా, సో 3 5 ఆడ్ నెంబర్. ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే ఏం చేస్తాం, 7 వచ్చింది అంటే డబుల్ ప్లస్ 1. ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే ఏం చేస్తాం, డబుల్ ప్లస్ 1. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆడ్ నెంబర్, ఇదేంటి డబుల్ ప్లస్ 1. చూడండి, లిథియం అటామిక్ నెంబర్ 3 ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి డబుల్, 3 + 3 6, 6 + 1 7 మాస్ నెంబర్. Have you got my point? Yes. Okay na? So yes, నోట్ చేసావా? నోట్ నువ్వు చేసా, మమ్మీ చేశారా? ఓకే, చూడ నెక్స్ట్ వన్, సెవెంత్ అటామిక్ నెంబర్, సెవెంత్ వన్ వచ్చా సాత్విక్? వస్తున్నా? ఓకే ఓకే, హైడ్రోజన్. Okay, sir. ఓకే అన్న. నెక్స్ట్ వన్, అటామిక్ నెంబర్ డినోటెడ్ యాజ్ విచ్ లెటర్ అన్న? అటామిక్ నెంబర్ డినోటెడ్ యాజ్ విచ్ లెటర్? Sir. Atomic number denoted as which letter? A. Atomic number Z. Mass number A. Okay na, very very important. Next one is seventh one is nitrogen. Nitrogen atomic number seventh mass number ఎంత అవుతుంది? మాస్ నెంబర్ ఎంత రావాలి? 15 రావాలి. బట్ నైట్రోజన్ ఇస్ ఎక్సెప్షనల్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నైట్రోజన్ అటామిక్ నంబర్ ఈజ్ 14. ఓకేనమ్మా, చెప్పండి, డబుల్ ప్లస్ 1 డబుల్ అనేది ఒక రూల్ కాదు, మన కన్వీనియన్స్ కోసం పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఎయిత్ వన్ అటామిక్ నంబర్ ఆక్సిజన్ atomic number 8. It is the even number. Just guess say mass number anta? Mass number 16. Yes, very good. Yes. Next one, ninth one, fluorine atomic number 9. 10. Mass number, guess say mass number 19. Yes, very good. Mass number is 19. But here nitrogen exception anna. Just remember. What about 10th element? Neon atomic number 10. Mass number 20. Mass number 20. Okay now. So what about 11th one? Sodium. What is the symbol of sodium? S. Not S. Symbol of sodium is a Na. Natrium. It is a Latin name. Symbol of S is a sulfur. Sulfur symbol is symbol of sulfur. S. Symbol of sodium. Na. Na. Symbol of
స్టిబియం ఎస్బి ఎస్బి yes, ఎస్బి స్టిబియం. ఓకేనమ్మా. సింబల్ ఆఫ్ సిలికాన్ Phoenix. ఎస్ఐ ఎస్ఐ ఎస్ఐ. సింబల్స్ నీకు సింబల్స్ రావమ్మా? సింబల్స్ వచ్చా రావా? What's sir? చూడమ్మా, ఎలిమెంట్స్ సింబల్ అంటే ఏంటి? సింబల్ అంటే షార్ట్ హ్యాండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ కాల్డ్ సింబల్. షార్ట్ హ్యాండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ కాల్డ్ సింబల్. నేనేమేంటి? నీ పూర్తి పేరేంటి? D.P. Satvik Reddy. ఇనిషియల్ ఇంటి పేరు పూర్తిగా చెప్పు. Gogireddy D.P. Satvik Reddy. మీ మమ్మీ నేను ఏం పిలుస్తారు? Satvik. ఇంకా ఓకేనా? నేను నేమ్ చాలా పెద్దగా ఉంది, అవునా కదా? ఇంట్లో నేను ముద్దుగా ఏం పిలుస్తారు? సాత్విక్ అని పిలుస్తారు. ఓకేనా? అలాగే కెమిస్ట్రీలో 118 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కెమిస్ట్రీలో 118 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 118 ఎలిమెంట్స్ ని కంప్లీట్ గా నేమ్ తో పిలాలంటే ఎలిమెంట్స్ కి ఎంత బుక్ తయారవుతుంది, అవునా కదా? చేస్తున్నాం కాబట్టి అవర్ కన్వీనియన్స్ కోసం ఏం చేస్తారంటే ఎలిమెంట్స్ యొక్క నేమ్స్ ని షార్ట్ ఫామ్ లో రాశారు. ఓకేనా? షార్ట్ హ్యాండ్ రిప్రజెంటేషన్ రాశారు. ది షార్ట్ హ్యాండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ కాల్డ్ సింబల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా? అయితే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని ఫస్ట్ లెటర్ తో రిప్రజెంట్ చేశారు. హైడ్రోజన్ నువ్వేం చేస్తావు? ఎలిమెంట్ పక్కన సింబల్ యాడ్ చేసుకో. సింబల్ నీ కన్ఫ్యూజ్. సింబల్ నైట్రోజన్ సింబల్ ఎన్, ఆక్సిజన్ సింబల్ ఓ, ఫ్లోరిన్ సింబల్ ఎఫ్. ఇలా నోట్ చేయండి. నియాన్ సింబల్ ఎన్ఈ, సోడియం సింబల్ ఎన్ఏ. ఓకేనా? చూడండి, అంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ సింబల్ సింగిల్ లెటర్ తో వచ్చాయి, సింగిల్ లెటర్స్. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ సింబల్స్ డబుల్ లెటర్ వచ్చాయి. డబుల్ లెటర్స్ వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ రాయాలి, సెకండ్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ రాయాలి. సో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్, సెకండ్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ రాయాలని ఎవరు చెప్పారంటే ద సైంటిస్ట్ జేజే బెర్జీలియస్. ఎవరు చెప్పారమ్మా? జేజే బెర్జీలియస్. ఓకేనా? జేజే బెర్జీలియస్. ఓకేనా? సో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కి సింగిల్ లెటర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కి డబుల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కి లాటిన్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, లాటిన్ నేమ్ సింబల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం సింబల్ ఏంటి? యాక్చువల్ గా నువ్వు చెప్పినట్టు ఎస్ రావాలి, కానీ ఎస్ కు ఆల్రెడీ సల్ఫర్ ఎస్ ఉంది. ఆల్రెడీ సల్ఫర్ ఎస్ ఉన్నప్పుడు మన సోడియం కూడా ఎస్ పెడితే రెండు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఫ్యూచర్ జనరేషన్. కాబట్టి సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే సల్ఫర్ కి ఎస్ సింబల్ ఉంచేసి ఈ సోడియం ని లాటిన్ లో ఏమంటారంటే నేట్రియం అంటారు. నేట్రియం లాటిన్ నేమ్ నేట్రియం. కాబట్టి ఆ లాటిన్ నేమ్ తీసుకున్నారు. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కి లాటిన్ నేమ్ తీసుకున్నారు, నేట్రియం. ఓకేనా? సో ఆ లాటిన్ నేమ్స్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఒక 8 ఉన్నాయి. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కి కంట్రీస్ నేమ్ తీసుకున్నారు, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కి ప్లానెట్ నేమ్ తీసుకున్నారు. ప్లానెట్ నేమ్స్ నెప్ట్యూనియం, యురేనస్ ప్లానెట్ యురేనియం, నెప్ట్యూనియం, ప్లూటోనియం అనే 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ సింగిల్ లెటర్స్ లో ఉన్నాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్ డబుల్ లెటర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్ కంట్రీ నేమ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్ కి లాటిన్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కి కంట్రీ నేమ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్ కి ల్యాబొరేటరీ నేమ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్ కి ప్లానెట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ఫ్యూచర్ లో డిస్కస్ చేద్దాం సందర్భాన్ని బట్టి. ఓకేనా? అవసరమైతే. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. సో దట్స్ వై సోడియం సింబల్ ఈస్ ఎన్ఏ. సో మాస్ నెంబర్ అన్న అటామిక్ నెంబర్ 11, మాస్ నెంబర్ 23. ఓకేనమ్మా? 23. సో అప్ టు 16 వరకు మాత్రమే డబుల్+1 అప్లై అవుతుంది. 16. ఓకేనా? తర్వాత మనకు డబుల్+1 అప్లై అవ్వదు. సో కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా రేపు వచ్చేటప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఎలిమెంట్, సింబల్, అటామిక్ నెంబర్, మాస్ నెంబర్ 1 to 30 ఎలిమెంట్స్ రాసుకొని రావాలి. ఓకేనా? 1 to 30. ఆర్ యు రెడీ? 1 to 30. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ మూవ్ అవుదాం. మరి మన మెయిన్ క్లాస్కి వెళ్దామా మరి? ఎస్. ఇంతవరకు మాస్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు చూడండి మన టాపిక్ ఏంటి? ఇప్పుడు మన టాపిక్ డిఫ్యూజన్. డిఫ్యూజన్ కదా. ఏం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను? బుజ్జి టైం ఎంత అయింది? ఓకే ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా CH3 NH3 when compared to methane and ammonia which is easily diffused అన్నాం. అంటే డిఫ్యూజన్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాలిక్యులర్ మాస్ అన్నా. ఓకేనా? మాలిక్యులర్ మాస్. ఓకేనా? మాలిక్యులర్ మాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in this CH4 how many types of atoms are available? 2 types of atom, 1 carbon, 4 hydrogens. Is yes or no?
Yes, sir. 1 carbon, 4 hydrogens. ఓకేనా? సో Okay. 1 into carbon atomic mass, La 6 carbon atomic number. atomic number. 6, sir. 6. కెమిస్ట్రీలో ఏ ఎలిమెంట్ మర్చిపోవచ్చు కానీ కార్బన్ మర్చిపోకమా. కింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కార్బన్. అర్థవుతుందా? కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6. 6 కాబట్టి 1 into 6 6. సో 4 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, 4 ఆటమ్స్. 4 into హైడ్రోజన్ అటామిక్ మాస్. హలో సారీ కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6. మనకేం కావాలి? మాస్ కావాలి కదా, మాలిక్యులర్ మాస్ కదా. కానీ కార్బన్ మాస్ ఎంత? 12. నో కార్బన్ అటామిక్ మాస్ 12. సో 4 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. 4 into హైడ్రోజన్ అటామిక్ మాస్ 1. ఓకేనా? 1. సో హియర్ 1 into 12 12. 4 into 1 4. టోటల్ ఎంత? 16. మీథేన్ అటామిక్ మాస్ ఎంత? 16. What about NaH3? NaH3, how many nitrogens are available here? How many nitrogens? 1 nitrogen atom. 1 nitrogen. How many hydrogen atoms are available? 3 hydrogens. Okay na? So 1 into nitrogen atomic mass. చూసి పర్లేదు. Atomic number 7. Atomic mass 14. నువ్వు బైహార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ముందు చూసి ఇవి ఖచ్చితంగా బైహార్ట్ చేయాలన్న. 14. సో 3 into హైడ్రోజన్ అటామిక్ మాస్ 1. సో 1 into 14 14. 3 into 1 3. టోటల్ వెయిట్ 17. ఓకేనా? 17. సో 16 17. ఈ రెండిట్లో మోర్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఏది? మోర్ ఏది? 70. Molecular Nitrogen. 17. And molecular mass more. Okay, listen, very good. Molecular mass more means diffusion. Molecular mass more means diffusion. No. No కాదు. రిలేషన్ ఏంటి? డిఫ్యూజన్ కి మాలిక్యులర్ మాస్ కి రిలేషన్ ఏంటి? ఇన్వర్స్లీ చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్త విను. ఏ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బి అని అనుకోండి. లిజన్, ఏ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బి అంటే ఏ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, బి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బి అన్నాడు అనా. ఇన్వర్స్లీ అనేటప్పుడు 1/, రాస్తాం. ఓకేనా? మ్యాథమెటిక్స్ బేసిక్స్ ఇవి. ఏ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ బి అంటే ఏ ఇంక్రీజ్ అయితే బి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బి అంటే ఏ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, బి ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. బోత్ ఆర్ రెసిప్రోకల్. ఓకేనా? బి డిక్రీజెస్. ఓకేనా? ఈ కాన్సెప్ట్ ఏముంది? డిఫ్యూజన్ మోర్ ఉందంటే మాలిక్యులర్ మాస్ ఏమవ్వాలి? లెస్ ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 16 ఉంది మాస్, ఇది 17 ఉంది. ఈ రెండిట్లో లెస్సర్ వాల్యూ ఏముంది? లెస్ మాలిక్యులర్ మాస్ 16. మాలిక్యులర్ మాస్ లెస్ ఉంది కాబట్టి దీని డిఫ్యూజన్ ఎలా ఉంటది? లెస్. మోర్. ఎందుకంటే ముందే చెప్పాను, లాజిక్ చెప్పాను. సన్నగా ఉన్నవాడు ఫాస్ట్ గా పరిగెడతాడా, లావుగా ఉన్నవాడు ఫాస్ట్ గా పరిగెడతాడా? సన్నగా ఉంది. ఈ రెండిట్లో సన్నగా ఉన్నది ఎవరు? 16. అంతే కదా? తక్కువ వెయిట్ ఉంది. తక్కువ వెయిట్ ఉన్నవాడు ఫాస్ట్ గా పరిగెడతాడు. ఆ ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టడానికి మన కెమిస్ట్రీలో ఏమన్నాం? స్ప్రెడ్డింగ్ అన్నాం. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి వెళ్తాం. స్ప్రెడ్డింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ diffusion. The diffusion property is mainly depends upon molecular mass. So when compared to methane and ammonia, NH3, which is having more diffusion property? మీథేన్. ఏదైతే మాలిక్యులర్ మాస్ తక్కువ ఉంటుందో ఆ మాలిక్యులర్ మాస్ తక్కువ ఉన్నదానికి డిఫ్యూజన్ ప్రాపర్టీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? అవి గాట్ మై పాయింట్. ఇప్పుడు నువ్వు
రఫ్ పేపర్ ఓపెన్ చేయి, ఒక రఫ్ ఆ నోట్స్ రాయి, నోట్స్ కంటిన్యూ చేయి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, వచ్చే ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CO2 అన్న, CO2 CO, ఈ రెండిట్లో ఏది ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది చెప్పాలి. నా క్వశ్చన్ ఏంటి? అమాంగ్ దీస్ టూ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఈజీలీ డిఫ్యూజ్డ్. చేయి, ప్రాక్టీస్ చేయి. కార్బన్ వెయిట్ అంతా సపరేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆటమ్స్ గా సపరేట్ చేయి, తర్వాత యాటమ్స్ గా సపరేట్ చేయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇంటూ మాలిక్యులర్ మాస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇంటూ మాలిక్యులర్ మాస్, అటామిక్ మాస్, టోటల్ యాడ్ చేయి. చేస్తే రెండిట్లో ఏది ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది? ఫాస్ట్ గా చేయాలి. Okay, sir. Completed? Carbon atomic mass, CO. CO is a diffuser. ఓకే, కార్బన్ ఎంత వచ్చింది టోటల్? CO2 ఎంత వచ్చింది? CO2 వెయిట్ ఎంత వచ్చింది? CO2 వెయిట్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఎంత వచ్చింది? 30/2 నా? 30/2 ఏంటి? ఏంటి? ఒకసారి నీ బుక్ ఓపెన్ చేయాలి, చూపించండి ఒకసారి. నీ బుక్ చూపించి ఒకసారి నాకు. మా ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ అంతా, ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ 16. ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ 16. 2 ఆక్సిజన్ కొన్న 2 into 16 32. టోటల్ కార్బన్ 12. టోటల్ ఎంత వచ్చింది చూడమా? 1 కార్బన్ 2 ఆక్సిజన్స్. ఇస్ ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. 1 కార్బన్ 2 ఆక్సిజన్స్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 into కార్బన్ 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 అన్న. సో ఇక్కడ 2 into ఆక్సిజన్ హౌ మచ్? 16. సాత్విక్ అర్థమవుతుందా? Okay, sir. అర్థమవుతుందా? సో టోటల్ 44. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లో 1 కార్బన్ ఆటమ్ అండ్ 1 ఆక్సిజన్ ఆటమ్. 1 into కార్బన్, 1 into ఆక్సిజన్. సో 1 into కార్బన్ హౌ మచ్? 12. 1 into oxygen how much? 16. 1 oxygen atom only. So 1 12, 1 16 is 16. Total 28. 8. Okay now. So when compared to CO2 and CO is less molecular mass. Less molecular mass means CO is more diffusion. Okay now. అంటే ఏరైచ్చు ఇక్కడ చూడండి. Diffusion of methane. ఇది diffusion of ammonia. Diffusion of methane is greater than diffusion of ammonia. What about diffusion of CO2 and diffusion of CO? Diffusion of CO is less than. అంటే CO2 కంటే CO ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. Yes or no? Yes, sir. Okay అన్న? Yes. Next example చూడు. Next example. Can I have this one? Yes, sir. Yes. Next one. For example, చూడమ్మా, నేను టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకోండి. ఇదేంటనా? డబుల్లీ ఓపెన్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకేనా? 2 ends కూడా ఓపెన్ అయ్యాయి. ఓకేనా? ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాను. నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక కాటన్ ని
హెచ్సిఎల్ డిప్ చేశాను. ఎందులో డిప్ చేశాను? దిస్ ఈజ్ హెచ్సిఎల్ అన్న, దిస్ ఈజ్ NH3. ఏంటిది? హెచ్సిఎల్ అండ్ NH3. నేను తీసుకున్నాను దీని కాటన్, కాటన్. ఓకేనా? కాటన్. ఓకేనా? ఈ కాటన్ ఏం చేశాను? హెచ్సిఎల్ డిప్ చేశాను. ఓకేనా? హెచ్సిఎల్ డిప్ చేసి ఇక్కడ పెట్టాను కాటన్. ఓకేనా? ఈ ఫస్ట్ ఈ ఎండ్ని క్లోజ్ చేశాను, హెచ్సిఎల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎనదర్ కాటన్ ని ఈ టెస్ట్ లో డిప్ చేశాను. డిప్ చేసి ఇటువైపు నేను ఏం చేశాను? ఇటువైపు క్లోజ్ చేశాను. ఇదేంటిది? NH3. ఓకేనా? NH3. మన లెసన్ ఏంటి? డిఫ్యూజన్. డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి? స్ప్రెడ్డింగ్. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే క్లోజ్ చేస్తానో ఇది గ్యాసే, ఇది గ్యాస్, బోత్ ఆర్ గ్యాసెస్. ఓకే, బోత్ ఆర్ లిక్విడ్స్. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఇటువైపు స్ప్రెడ్ అవ్వాలి. చేస్తారు నో హెచ్సిఎల్ ఏమవ్వాలి? రైట్ టు లెఫ్ట్ స్ప్రెడ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఈ రెండిట్లో ఏది ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయ్యేది ఏంటి? NH3. ఎలా చెప్పావు? అంటే ఎలా చెప్పావు? నైట్రోజన్, 1 నైట్రోజన్ ఆటమ్, 3 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఓకేనా? 1 నైట్రోజన్ ఆటమ్ అంటే 1 into 14 is equal to 14. 3 హైడ్రోజన్ ఆటమ్ 3 into 1 is equal to 3. టోటల్ వెయిట్ అన్నా 17. ఓకేనా? వాట్ అబౌట్ HCl అన్నా? 1 హైడ్రోజన్ అండ్ 1 క్లోరిన్. హైడ్రోజన్ అటామిక్ వెయిట్ 1 into 1 1. సో క్లోరిన్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్ 35.95 అన్న. బై హార్ట్ చేయి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. What is the atomic weight of chlorine? What is the atomic weight of chlorine? 35.5. So 35.5 plus 1, 36.5. Chlorine atomic weight 35.5. Okay na? Very very important, by heart check. Chlorine atomic weight 35.5. Atomic number 17. Chlorine symbol Cl. Okay na? So when compared to nitrogen, ammonia and HCl, which is easily diffused? నైట్రోజన్. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయి, డయాగ్రామ్ ఆప్ చేయి. నేను డయాగ్రామ్ వేస్తాను, ఆ డయాగ్రామ్ మిస్టేక్ గా కరెక్ట్ గా కాదో చెప్పు. చూడండి, ఇలాగ వచ్చింది నైట్రోజన్, ఇది నైట్రోజన్, ఇది సారీ ఇది అమ్మోనియం గ్యాస్, ఇది అమ్మోనియం గ్యాస్, ఇదేంటిది? ఇది HCl గ్యాస్. సో ఈ డయాగ్రామ్ కరెక్టేనా? కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ గా నేను మిడిల్ లో చేస్తాను డయాగ్రామ్. మిడిల్ లో డయాగ్రామ్ వేసాను. మీనింగ్ ఏంటి అంటే అమ్మోనియా HCl రెండు ఈక్వల్ గా ట్రావెల్ అయ్యాయి మీనింగ్. అర్థమవుతుందా? అది ఈక్వల్ గా ట్రావెల్ అయ్యాయా? ట్రావెల్ అలా ముందుకు ఏదిగా స్ప్రెడ్ అయింది? ముందుగా అమ్మోనియా స్ప్రెడ్ అయింది. కాబట్టి ఏం చేయాలి? డయాగ్రామ్ నానా ఇలా అలా వచ్చి ముందుగా అమ్మోనియా స్ప్రెడ్ అయింది. కాబట్టి ఈ డయాగ్రామ్ అనేది నీరర్ గా వేయాలి, నీరర్ టు HCl వేయాలి. ఓకేనా? నీరర్ టు HCl వేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ కరెక్టే కదా? కరెక్టేనా? సో ఇలా మీకు అంటే ఒక క్వశ్చన్ ని ఏ విధంగా అడగవచ్చు అన్న, ఇది అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ అంటారు. ఒక క్వశ్చన్ ని ఏ విధంగా అడిగినా మనం ఆన్సర్ చేయగల. నీకు కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఈ డిఫ్యూజన్ ప్రాపర్టీ ఎలాగైనా మనం అప్లై చేయొచ్చు. ఓకేనా? డిఫ్యూజన్ ప్రాపర్టీ. సో కాబట్టి when compared to ammonia, HCl is more diffused. Sorry. When compared to HCl, ammonia is more diffused. Okay, ma? Okay. Last and final property is, can I rub this one? Yes, sir. Yes. Last property is compressibility. What Anna? Compressibility. Next Anna? Property, solid, liquid and gas. Okay, ma? Property, solid, liquid and gas. Yeah. So last property is compressibility. Compressibility. సో కంప్రెసిబిలిటీ ఏంటన్నా? ఒక ఆటమ్ లేదా మాలిక్యూల్ లేదా కాంపౌండ్ మీద మనం ప్రెజర్ అప్లై చేసినప్పుడు కంప్రెస్ అవుతుంది ఈజీగా. స్పాంజ్ తీసుకోనుకోండి, స్పాంజ్ ఈజీగా కంప్రెస్ అవుతుందా? అంటే చూడండి,
సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ అన్నాం. ఈ త్రీలో ఏది ఈజీగా కంప్రెస్ అవుతుంది? Gas. గ్యాస్ ఎందుకు ఈజీ? వై ద గ్యాసెస్ ఆర్ ఈజీలీ కంప్రెస్? Molecules are far away. ఫార్ అవే అంటే మాలిక్యూల్ కి మాలిక్యూల్ మధ్య ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ వేరు ఉండాలి. అసలు మాలిక్యూల్స్ కంప్రెస్ అవ్వాలంటే వాటి మధ్య ఇంటర్స్టిషియల్ స్పేసెస్ ఉండాలి, ఎంటీ స్పేసెస్ ఉండాలి కదా. చేస్తారు ఎంటీ స్పేస్ ఉంటే కదా ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, ఈజీగా కంప్రెస్ అవుతుంది. అంటే కంప్రెసిబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఈజ్ మోర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవడానికి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేంటి? Compression. Injection. ఇంజక్షన్ లా కనిపిస్తుందా? కనిపించకపోయినా ఫీల్ అవ్వు, ఓకేనా? ఇంజక్షన్ లా ఫీల్ అవ్వు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఇందులో నేను ఏం చేశానంటే దీన్ని క్లోజ్ చేశాను, కాటన్ తో క్లోజ్ చేశాను. దీంట్లో నేను చాక్ పీస్ పెట్టాను. చాక్ పీస్ పెట్టి ఇటువైపు నుంచి ఇలా ఇంజక్షన్ కంప్రెస్ చేస్తున్నాను. కంప్రెస్ అవుతుందా? అంత ఈజీగా కంప్రెస్ అవుతుందా? కంప్రెస్ కాదు, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇందులో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇందులో వాటర్ పోసానన్న, వాటర్ పోసి కంప్రెస్ చేస్తాను. కొంత ఈజీగా కంప్రెస్ అవుతుంది కదా, అవునా? అట్ ద సేమ్ టైం ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను ఎంటీగా చేశాను. ఎంటీ చేసిన మీనింగ్ అయితే లోపల ఏముంటది? ఆల్రెడీ ఎయిర్ ఉంటది, ఎయిర్. అప్పుడు ఈజీ కంప్రెస్ అవుతుందా? ఈ 3 కేసెస్ లో ఎప్పుడు ఈజీ కంప్రెస్ అవుతుంది? ఎయిర్ ఉన్నప్పుడు, అంతేనా? అంటే కంప్రెసిబిలిటీ ఈజ్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇంటర్న్యూక్లియర్ స్పేసెస్ in between the atoms. The internuclear spaces are available in between the atoms. In between the atoms, more internuclear distance is available. It is easily compressible. Have you got my point? Yes. This is the compressibility. So today we are మనం ఏం డిస్కస్ చేసామా? ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్ డిస్కస్ చేసాం. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ప్యాకింగ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, internuclear distance, attractions, shape, volume, diffusion, compressibility. ఓకేనా? సో రిమైనింగ్ క్లాస్ మనం రేపు క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం, ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్? Tell me. Sir, doubt. Sir, Tell me. Now you explain to sir compressible. Sponge is solid only, no sir? Yes, sponge is a solid. We can compress it, no sir? Yes, compress it. You Because told in solid. sponge, yes. No. When compared, there are 4 types of solids is there. 4 types of solids based on internuclear distances. Okay na? Powder, నువ్వు డైలీ పాండ్స్ పౌడర్ రాస్తావా? పాండ్స్ పౌడర్ ఏదో పౌడర్ రాసుకుంటాగా ముఖానికి, అది కూడా సాలిడే. నెక్స్ట్ షుగర్ ఉందా మీ ఇంట్లో? షుగర్ ఉందా? షుగర్ కూడా సాలిడే. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది చూసా, ఇది కూడా సాలిడే. నెక్స్ట్ స్పాంజ్ తీసుకున్నావా? స్పాంజ్ కూడా సాలిడే. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చూడు, జాగ్రత్తగా విన్నాం. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ సాలిడ్ మార్కర్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి స్పాంజ్ లో ఏముంది? ఎక్కువ ఎంటీ హోల్స్ ఉంటాయి, స్మాల్ హోల్స్, అవునగా? అంటే ఇంటర్స్పీషియల్ స్పేసెస్ మోర్ ఉంటాయి. అందుకే చెప్పాను నేను, compressibility is mainly depends upon interstitial spaces, the nature of the object. ఇది సాలిడే, అది సాలిడే, బట్ ద నేచర్ ఏంటి? ఆటమ్ కి మధ్య గ్యాప్ ఉంది, బట్ దీనిలో గ్యాప్ లేదు. కాబట్టి నువ్వేమంటావు? నువ్వు రాసుకున్న పౌడర్ ఉందా, నువ్వు ముఖానికి రాసుకున్న పౌడర్ సాలిడే, కానీ దాన్ని సాలిడ్ అనకూడదు. ఏమనాలి? ఎమార్పస్ అనాలి. ఏమన్నా? ఎమార్పస్. కాబట్టి ఎమార్పస్ అని, ఇవన్నీ మీకు హైయర్ క్లాస్ వస్తాయి. ఎమార్పస్ అంటాం. నువ్వు షుగర్ తింటున్నావా? షుగర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు తింటాం కదా, టీలో వేసుకుంటాం కదా, ఆ షుగర్ ఏమంటామంటే క్రిస్టల్ అంటాం. క్రిస్టల్, ఓకేనా? సాలిడ్స్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి, మన ఫ్యూచర్ లో డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా? క్రిస్టల్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో సాలిడ్. పౌడర్ లైక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎమార్పస్. అంటే క్రిస్టల్ అంటే లార్జ్ సైజ్ లో ఉంటాయి కదా, పౌడర్ అంటే స్మాల్ సైజ్ లో ఉంటుంది, పార్టికల్ సైజ్ వెరీ స్మాల్, ఎమార్పస్. ఓకేనా?
ఓకేనమ్మా, రేపటి క్లాస్ లో రిమైనింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. అంతవరకు బాయ్. నువ్వు అటామిక్ మాసెస్ అటామిక్ వెయిట్స్ రేపు వచ్చేప్పుడు నేర్చుకుందాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుందో నేను కాల్ చేసి చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే ఓకే సార్. ఓకేనా, బాయ్ నాన్న. బాయ్ సార్.